الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فنستكمل محاضرة مكانة العلماء. وكنت قد ذكرت أن هذه المحاضرة تدور على العناصر التالية: العنصر الأول بيان ما هو العلم، والعنصر الثاني بيان فضل العلم وطلبه، والعنصر الثالث بيان من هم العلماء، والعنصر الرابع في بيان فضلهم ومكانتهم، والعنصر الخامس وهو هذا الذي سنتكلم عنه بإذن الله في هذا الوقت، وهو ما واجبنا تجاه العلماء، ما واجبنا تجاه العلماء. فأقول مستعينا بالله: إذا علمنا فضل العلماء ومكانتهم بحسب ما تقرر في الشريعة الإسلامية مما تقدم تقريره، فإننا نتساءل: ما هو الواجب تجاه العلماء؟ يعني كيف نتعامل مع العلماء؟ والحقيقة هذا الموضوع هو مقصود المحاضرة، لأن الناس في هذا الوقت يحتاجون إلى أن يعلموا ويعرفوا بما عليهم تجاه أهل العلم، وكيف يتعاملون معهم. وقد رأيت أن من المفيد تلخيص هذه القضية في نقاط، فأقول: أول ما يجب للعلماء علينا احترامهم وتوقيرهم، ودليل ذلك أن العلماء ورثة الأنبياء، فالعالم بين قومه كالنبي بين قومه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ويروى في رواية زيادة في هذا الحديث، قال: ويعرف لعالمنا حقه. فأول ما يجب للعلماء الاحترام والتوقير، وقد تربى بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا احتاج إلى سؤال عالم من الصحابة من الأنصار ممن هو أكبر منه علما يأتيه إلى بيته، فإن لم يجده خارج البيت توسد عند باب البيت حتى يخرج، فإذا خرج قام وسلم على العالم وأخذ بدابته وقربها إليه حتى يسأله. فقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنه عمل مثل هذا مع زيد بن ثابت، فقال له زيد بن ثابت: ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ فقال: هكذا أمرنا أن نعمل مع علمائنا. فقام زيد بن ثابت وقبل ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نعمل مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقير العالم واحترامه من الأمور المهمة التي تيسر للناس الاستفادة من العالم، وتجعل الناس يرجعون إلى العالم ويأخذون منه العلم، وتجعل العالم ينبسط للناس في بيان المسائل وفي بيان ما يمكن أن يبينه لهؤلاء الذين يرجعون إليه ويسألونه. إذن أول قضية هي الاحترام
والتقدير للعالم. القضية الثانية من واجبنا تجاه العلماء الرجوع إليهم عند نزول النوازل وعند حدوث المسائل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية الكريمة يذكر الله سبحانه وتعالى صفة من صفات أهل النفاق. ما هي هذه الصفة؟ يقول: إن المنافقين إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه، تكلموا به بين الناس، تكلموا في المقالات، رجعوا، عملوا، فعلوا، حللوا، وهم لا علم عندهم. ماذا ينتج من تصرف هؤلاء؟ ينتج من تصرفهم حدوث الفوضى والاضطراب والفتنة. وذكر الله تصرف أهل العلم، تصرف أهل الإيمان الذين ليسوا بمنافقين، فقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فذكر الله سبحانه وتعالى الصفة التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان، أنهم إذا نزلت بهم نازلة أنهم يرجعون إلى ولاة الأمر من العلماء. وهذه الآية هي دليل أن ولاة الأمر منهم أمراء ومنهم علماء، فإن الله سبحانه وتعالى أشار في هذه الآية إلى ذلك، فقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدل أن ولاة الأمر منهم أهل استنباط ترد إليهم المسائل النازلة في الأمن والخوف، ومنهم من ليس أهل استنباط. من هم هؤلاء؟ هم الأمراء، فالأول العلماء والثاني الأمراء. فهذه الآية دليل لأهل العلم الذين يقولون إن ولاة الأمر هم العلماء والأمراء. فمن صفات المؤمنين أنهم إذا نزلت بهم النازلة لم يذهب كل واحد يتكلم، حتى ولو كان خريجا جامعيا، حتى ولو كان يحمل شهادة الدكتوراه والماجستير، إنما يرده إلى أولي الأمر من العلماء. والآية هنا تبين أن العلماء أقسام، فهناك عالم لكنه ليس من ولاة الأمر، وهناك عالم من ولاة الأمر. من هو العالم الذي من ولاة الأمر؟ هو الذي له اختصاص مع ولي الأمر الأمير، كهيئة كبار العلماء، كجماعة العلماء الذين يتعلقون بالحكومة، أو هيئة الإفتاء ونحو ذلك. فهؤلاء هم ولاة الأمر من العلماء الذين يرجع إليهم والذين يتكلمون. فليس لكل أحد أن يتكلم وإن كان من العلماء حتى يكون من ولاة الأمر من العلماء. إذن الأدب الثاني والواجب الثاني مع العلماء الرجوع إليهم عند نزول النوازل وهي الأمور العامة، وكذا الرجوع إليهم في المسائل الشخصية، في مسائل الدين والعبادات الخاصة، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا ينبغي للمسلم أن يضيع هذا الحق من حق العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم ذم الذين رجعوا إلى غير العلماء، وذم الذين تكلموا بغير علم. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الصحابة كانوا في سفر، فأصبح واحد منهم وقد احتلم من الليل، فأوجب على نفسه الغسل، وكانت به شجة في رأسه، يعني جرح في رأسه، فسأل من معه من الرفقة فقالوا: ما نرى عليك إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فلما رجعوا أبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله،
إنما شفاء العي السؤال. أما سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما كان يكفيه أن يعصب عصابة على رأسه وأن يتيمم. انظر، ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء في كونهم قتلوه، وقال إنما شفاء العي السؤال، فذم بهذا الذين أفتوا وذم بهذا الذي استفتى. فكان الواجب على الذي استفتى أن يسأل، ولكن لا يسأل أي أحد، إنما يسأل المعتبرين. وذم الذين تكلموا بغير علم، فإنهم تسببوا في قتل هذا الرجل. وهذا يفيد أن الواجب على العوام من أهل الإسلام إذا حدثت لهم حادثة أن يرجعوا إلى العلماء وأن يسألوهم وأن يستبينوا منهم، وأن لا يرجعوا إلى أي أحد، إنما يرجعوا إلى العالم الذي هو أهل للكلام في مثل هذه المسائل. اشرح هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita yang berjudul Makanatul Ulama, di mana kita telah membahas beberapa poin sebelumnya, poin tentang apa itu ilmu, poin tentang keutamaan ilmu, poin tentang siapakah para ulama tersebut, dan poin tentang keutamaan para ulama. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas poin yang kelima, yaitu ma wajibuna tijahal ulama. Apa kewajiban kita terhadap para ulama? Aku mulai pembahasan ini dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimakumullah. Jika kita telah mengetahui tentang keutamaan para ulama dalam syariat ini, maka apa yang seharusnya kita berikan kepada para ulama? Sikap apa yang sepatutnya untuk kita lakukan di saat bermuamalah dengan para ulama? Pembahasan kita pada kali ini sungguhnya adalah inti dari muhadharah yang kita adakan ini. Mengapa demikian? Karena umat Islam sangat membutuhkan pengetahuan tentang bagaimanakah semestinya bermuamalah dengan para ulama. Umat Islam membutuhkan bagaimanakah umat Islam membutuhkan bimbingan untuk bersikap terhadap para ulama. Adapun pembahasan yang akan kita bahas insyaallah ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah kewajiban pertama yang sepatutnya kita berikan kepada para ulama adalah ihtiramuhum wa tauqiruhum. Menghormati mereka dan memposisikan mereka dalam posisi yang tinggi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama mereka itulah pewaris para nabi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, maka posisi para ulama di tengah-tengah umatnya seakan sebagai posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ilmu kepada umatnya, yang memberikan bimbingan kepada mereka. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, laisa minna, bukanlah bagian dari kami, man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Seorang yang tidak menghormati, yang tidak menghargai yang lebih besar darinya, dan tidak menyayangi yang lebih kecil darinya. Di dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan,
walam ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui hak bagi orang berilmu dalam agama ini. Di dalam hadis yang mulia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua agar kita menghormati para ulama, agar kita mengerti hak-hak mereka dan kita tunaikan hak tersebut untuk mereka, memberikan penghormatan kepada mereka dan memposisikan mereka dalam posisi yang tinggi. Demikianlah ma'asyiral muslimin yang terjadi di masyarakat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat menghormati para ulama dari kalangan mereka. Disebutkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di saat beliau ingin bertanya tentang suatu masalah dalam agama ini atau tentang agama ini, maka beliau mendatangi rumah para ulama di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ilmunya di atas beliau, yang posisinya di atas beliau radhiyallahu anhu, walaupun mereka dari kalangan sahabat Ansar. Disebutkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di saat datang ke rumah seorang alim dari kalangan sahabat, manakala rumah alim tersebut dalam keadaan tertutup, beliau duduk menunggu di depan pintunya hingga alim tersebut keluar dari rumahnya. Ketika keluar dari rumahnya, beliau radhiyallahu anhu memegang tali kekang kendaraan alim dari kalangan sahabat tersebut dan menuntunnya. Hal ini sebagaimana terjadi dari diri sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu terhadap sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Abdullah bin Abbas mendatangi rumahnya untuk menanyakan suatu masalah dalam agama ini, kemudian beliau menunggunya hingga sahabat Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya. Ketika sahabat Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya dan menaiki kendaraannya, dengan segera sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memegang tali kekang kendaraan sahabat Zaid bin Thabit dan menuntunnya, hingga berkatalah sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, "Ma hadza ya ibnu ammi Rasulillah?" Apa ini wahai putra paman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mengapa engkau perlakukan aku dengan perlakuan yang seperti ini? Sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan, demikianlah, hakadha umirna, demikianlah kami diperintah untuk bermuamalah dengan para ulama. Lalu sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu turun dan mencium sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagai bentuk penghormatan. Lalu sahabat Abdullah bin Abbas bertanya, mengapa engkau lakukan seperti ini? Maka sahabat Zaid bin Thabit menyatakan, hakadha umirna bi ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami diperintah untuk memperlakukan keturunan atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dari kisah yang telah kita dengar bersama ini, maka para ulama, mereka adalah orang-orang yang patut untuk didatangi tempat-tempat mereka dalam rangka untuk menimba ilmu. Datang kepada mereka untuk mendapatkan ilmu atau bertanya sesuatu yang kita tidak tahu. Sebaliknya, para ulama yang didatangi oleh para penuntut ilmu hendaknya menjelaskan, menerangkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
Adapun poin kedua dalam pembahasan kita kali ini adalah ar-ruju' ilaihim, kembali kepada para ulama indan nawazil, ketika datang permasalahan pelik yang bersifat umum yang menimpa umat ini. Hal ini tentunya sangat ditekankan bagi kita semua selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya kaum munafikin mereka adalah orang-orang yang jauh dari sikap kembali kepada para ulama ketika datang berbagai permasalahan yang pelik yang menimpa umat ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih. Dan ketika datang kepada mereka permasalahan baik terkait dengan keamanan ataupun dengan ketakutan, maka mereka dengan mudahnya menyebarkan urusan atau permasalahan tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat dari sifat-sifat kaum munafikin. Ketika muncul suatu permasalahan di tengah umat, maka berusaha untuk menyebarkannya begitu saja, tanpa dilandasi dengan ilmu, tanpa merujuk kepada para ulama, tanpa meminta bimbingan ataupun arahan dari para ulama bagaimana menyikapi permasalahan yang pelik tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan, fitnah dan sejenisnya muncul di tengah umat dikarenakan tingkah laku mereka itu. Adapun ahlul iman, orang-orang yang beriman, maka tentunya mereka sangat berbeda dengan orang-orang munafikin. Ketika muncul permasalahan pelik di antara mereka atau di tengah-tengah umat, ahlul iman mengembalikannya kepada para ulama. Hal ini Allah sebutkan, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Jika mereka mau mengembalikan permasalahan yang pelik tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada beliau di saat beliau masih hidup, merujuk kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau, dan mengembalikannya kepada ulil amr di antara mereka, niscaya mereka akan mengetahui bimbingan dan arahan dari mereka. Ahlul iman adalah orang-orang yang menjunjung tinggi para ulama dan memposisikan mereka sebagai tempat untuk kembali di saat terjadi berbagai macam fitnah atau berbagai macam permasalahan yang pelik. Dari sini sangatlah beda antara ahlul iman dan ahlul nifaq. Ahlul iman benar-benar memposisikan para ulama sebagai pembimbing mereka, sebagai pemberi arahan dalam permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan ini. Kemudian di dalam ayat yang kita bacakan tadi terdapat sebuah dalil bahwasannya ulil amr itu ada dua. Yang pertama adalah para ulama dan yang kedua adalah para pemimpin kaum muslimin, yaitu para umara. Yang menunjukkan bahwasannya di antara makna ulil amr adalah para ulama adalah firman Allah, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Mereka-mereka yang bisa mengambil istinbat, mengambil kesimpulan hukum dari ayat-ayat Al-Quran, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian dijadikan dasar pijakan di dalam menyikapi berbagai macam permasalahan yang pelik tersebut, tidaklah dimampui kecuali oleh para ulama. Dari sini menjadi jelaslah bagi kita
bahwa ulil amr di dalam agama ini ada dua. Yang pertama adalah para ulama, yang kedua adalah para umara. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita pun mengetahui bahwasanya di antara sifat kaum mukminin, mereka tidaklah bermudah-mudahan di dalam menjadikan seseorang sebagai rujukannya. Tidak sembarangan untuk berfatwa dan sejenisnya, walaupun dia telah menduduki kedudukan yang tinggi dari sisi akademis sebagai seorang yang telah mendapatkan gelar magister, MA, doktor dan lain sebagainya. Siapapun dari umat ini wajib untuk kembali kepada para ulama. Karena para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama, para ulama yang memang mempunyai keterkaitan dengan waliul amr, seperti Hay'ah Kibarul Ulama dan yang sejenisnya, yang ucapan-ucapan mereka dalam permasalahan yang bersifat umum adalah ucapan yang didengar dan dilaksanakan di tengah umat. Dan jenis yang kedua, seorang alim yang tidak terkait dengan pemerintahan atau sejenisnya, maka di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang bersifat umum tidaklah merujuk kepada mereka. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, merujuk kepada para ulama secara umum merupakan amalan yang mulia yang benar-benar harus kita perhatikan. Tidak hanya dalam permasalahan-permasalahan nawazil, permasalahan-permasalahan pelik yang bersifat umum, bahkan juga dalam permasalahan-permasalahan yang bersifat lebih khusus lagi yang terjadi dalam kehidupan seseorang, maka hendaknya kembali kepada para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang tidak mengetahui tentang urusan agama ini, tentang apa yang semestinya ia lakukan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertanya kepada ahlu dzikir, bertanya kepada para ulama. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mencela, beliau menyayangkan orang-orang yang tidak kembali kepada para ulama manakala terjadi sesuatu di dalam kehidupan beragama ini. Disebutkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekelompok dari para sahabat melakukan sebuah safar, sebuah perjalanan, yang kebetulan salah seorang dari mereka terjadi junub, mimpi basah. Dan kebetulan pula seorang yang mimpi basah ini sakit di kepalanya, terluka di kepalanya. Maka akhirnya ia bertanya kepada kawan-kawannya, apa yang harus aku lakukan? Jawaban mereka adalah, kamu harus mandi janabah. Lalu setelah mandi janabah tersebut, meninggallah orang tadi karena luka yang demikian serius yang menimpa kepalanya. Setelah mereka pulang dan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, disampaikanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kejadian tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang tersebut.
semoga Allah memerangi mereka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lagi, innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat bagi seorang yang tidak mengetahui atau obat bagi kebodohan itu adalah bertanya. Bertanya kepada seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa cukuplah bagi dia untuk bertayamum, tidak melakukan mandi sebagaimana yang telah difatwakan oleh kawan-kawannya tadi. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu wajib bagi kita semua, terkhusus dari kalangan awam, untuk kembali kepada para ulama. Tidak sembarangan di dalam memilih seseorang untuk menanyakan problematika keagamaan, problematika permasalahan agama yang dihadapinya. Selektif di dalam memilih siapa yang berhak untuk ia bertanya kepadanya. Memilih orang-orang yang berilmu dan lurus dalam pemahamannya. من واجبنا تجاه العلماء إحسان الظن بهم، وإذا كان المسلم مأمور بأن يحسن ظنه بأخيه المسلم كما جاء في بعض الأثر: لا تظنن بأخيك المسلم سوءا وأنت ترى له في الخير محملا. فما بالك بالعلماء؟ وبعض الناس يسيء الظن بالعلماء، فإذا تكلم العالم يحذر من شخص أو يحذر من أمر قال هذا يحسد هذا، أو قال هذا عالم دنيا، ولم يعلم هذا المسكين أن العالم يعرف الفتنة إذا أقبلت ويعرفها الناس إذا أدبرت. فالله يرزقه من حسن النظر وبعد النظر ما ليس لغيره، فيرى ما لا يراه غيره. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فما بالكم بالعالم. 4 من الآداب مع العلماء: اتهام النفس والتواضع معهم ولعلمهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن الكبر غمط الحق بين أن الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبعض الناس لا يعرف حق أخيه المسلم، فما بالكم بهذا مع العلماء؟ إذا كان الكبر بطر الحق وغمط الناس، فما بالك بمن يفعل مثل هذا الأمر مع العلماء، فيرى نفسه أعلم من العالم، ويرى نفسه مقدم على العالم، ويساوي نفسه بالعالم، وهذا كله من عدم التواضع ومن عدم اتهام النفس. من الأدب أيضا مع العلماء لزومهم والأخذ عنهم، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض الله العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا كان هذا هو الحال في العلم، فإن معنى هذا الحديث
أن على المسلم أن يحرص على مجالسة العلماء والأخذ عنهم. واعلموا أن ترك الرجوع للعالم هو موت له معنوي، فإنك حينما تترك العالم ولا تسأله وترجع إلى غيره ممن هو دونه من أهل الجهل فإنك تتسبب في قبض العلم عن الناس، لأن العالم يترك فلا يسأل ولا يرجع إليه فيموت ما معه من العلم بموته، وهذا مما لا ينبغي، بل الواجب مجالسة العالم والأخذ عنه. 6 من واجب العلماء، من واجبنا تجاه العلماء عدم التعصب لقولهم بدون دليل. فنحن نحب العلماء ونجلهم ونقدرهم ونحترمهم، ولكن إذا تبين لنا الدليل خلاف قول العالم الذي نحبه ونجله فالأصل اتباع الدليل وليس اتباع العالم. والله عز وجل يقول: ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقد جاء عن ابن قيم الجوزية أنه قال: كلام شيخ الإسلام يعني صاحب مدارج السالكين عزيز على قلبه، والحق عزيز على قلبه، فإذا تعارض كلامه مع الحق فالحق أحق أن يتبع وهو مقدم عندي، أو كما قال رحمه الله. 7 من آداب العلماء أو من واجبنا مع العلماء التأدب معهم في مجالسهم، فلا نغتاب أحد أمامهم، ولا نهرج أمامهم، ولا نرفع الصوت أمامهم، ولا ننتقصهم ولا نحتقرهم لا أمامهم ولا خلفهم، وأن نلزم الأدب والسكون والهدوء، وأن لا نستفتح العالم بالكلام إذا علمنا أنه يكره ذلك أو لا يريد ذلك في هذا الوقت، فإن هذا من الآداب المرعية مع العلماء وهو من حقهم علينا. هذا باختصار ما تيسر لي في هذا الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ويرحمنا وإياكم، وأن يسلمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Poin yang ketiga yang harus kita perhatikan terhadap para ulama adalah berbaik prasangka kepada mereka, tidak bersuudzon kepada mereka, akan tetapi berhusnudzon kepada mereka. Kalaulah kita diperintah untuk berhusnudzon, untuk berbaik prasangka kepada setiap mukmin, maka tentunya lebih-lebih lagi untuk berhusnudzon kepada para ulama. Kalaulah sekiranya kita dapati seorang ulama mengucapkan suatu ucapan, menyampaikan suatu penjelasan yang mungkin terkesan pada diri kita ada kecondongan kepada dunia dan sejenisnya, maka janganlah kita bergegas untuk berburuk prasangka kepadanya, untuk menilainya dengan penilaian demikian dan demikian, karena ulama memiliki pandangan yang jauh dalam suatu permasalahan. Kalaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqu firasatal mu'min, hati-hatilah dari firasat seorang mukmin, maka tentunya lebih-lebih lagi dari firasat para ulama. Ketika para ulama di dalam penjelasannya atau di dalam fatwanya menyebutkan suatu penjelasan atau hukum tertentu dengan pandangan yang jauh, dengan firasat-firasat yang jauh yang ada pada diri mereka, maka hendaknya kita semua juga memperhatikan dan mendengarkan keterangan dari para ulama tersebut. Poin yang keempat dalam pembahasan ini adalah terkait dengan adab yang harus kita perlakukan, adab yang harus kita miliki di saat bermuamalah dengan para ulama. Di antaranya adalah
ittihamun nafs. Menuduh diri kita bahwa diri kitalah yang penuh kekurangan. Diri kitalah yang mungkin keliru di dalam memahami ucapannya dan lain sebagainya. Di samping itu, kita harus mengedepankan at-tawadhu', rendah hati di dalam bermuamalah dengan para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Kalaulah sekiranya menghinakan manusia dalam sifat yang umum dimasukkan dalam jenis kibir, dalam jenis kesombongan yang bisa menghalangi pelakunya dari al-jannah, maka lebih-lebih lagi ketika kesombongan itu diberikan kepada para ulama. Ketika seseorang berlaku sombong kepada para ulama, seorang memandang bahwa dirinya sama dengan para ulama, seorang memandang bahwa dirinya lebih tinggi, lebih berilmu dari para ulama, maka sungguh yang demikian ini adalah sikap yang jauh dari tawadhu', sikap yang penuh dengan kesombongan yang harus ditinggalkan oleh kita semua. Kemudian poin yang kelima yang harus kita perhatikan bersama adalah luzumuhum wal akhdhu anhum. Dekat dengan para ulama dan mengambil ilmu dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu di dunia ini dengan begitu saja, dengan secara langsung, akan tetapi ilmu tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala bimautil ulama, dengan wafatnya para ulama. Maka ketika para ulama banyak yang wafat di tengah-tengah kaum muslimin, umat pun akhirnya menjadikan orang-orang bodoh sebagai tempat kembali mereka, sebagai tempat bertanya bagi mereka, sehingga orang-orang bodoh tersebut memberikan fatwa yang sesat dan menyesatkan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Mujalasatul ulama, duduk bersama para ulama, dekat dengan mereka dan menimba ilmu dari mereka, merupakan amalan mulia yang harus senantiasa kita perhatikan. Dan ketahuilah bahwasanya ketika seseorang tidak mau rujuk, tidak mau kembali kepada para ulama, tidak mau kembali kepada orang-orang yang berilmu manakala mendapatkan suatu permasalahan, tidak mau menimba ilmu dari para ulama, sungguh hakikatnya dia dalam keadaan mati secara maknawi. Maknawiyah dia hakikatnya mati karena jauh dari para ulama. Terlebih bagi orang-orang yang menjauhkan umat dari para ulama yang sebenarnya, para ulama yang hakiki, mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk menebarkan kematian di tengah umat, mati dalam sifat ma'nawi. Ketika seorang alim dijauhi, ketika seorang ulama yang mumpuni tidak dijadikan sebagai rujukan, maka menjadilah orang-orang tersebut jauh dari bimbingan yang benar, jauh dari bimbingan para ulama, dan akan mendekat atau terjerumus ke dalam kesesatan. Kemudian poin yang keenam adalah adamu ta'assub, tidak fanatik buta terhadap para ulama tanpa ada dalil yang jelas. Di antara bimbingan Islam bahwasanya seorang muslim tidak dibenarkan untuk taklid buta terhadap seseorang. Tidak dibenarkan seorang muslim untuk fanatik buta terhadap seorang alim, tidak mau melihat dalilnya dan tidak mau melihat dasarnya. Disebutkan bahwasanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seorang ulama besar, di antara karyanya adalah Madarijus Salikin.
beliau ketika mendapatkan fatwa atau keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau tidak sependapat bahwa syekhnya adalah seorang yang mulia dan sungguh dalil yang ada lebih mulia dari syekhnya. Demikianlah bimbingan dari para ulama manakala mereka mendapati syekhnya menyebutkan suatu pendapat sementara mereka melihat bahwasanya di sana ada dalil yang lebih kuat, yang lebih tentram untuk ditempuh, maka mereka berpegang dengan dalil dan tidak fanatik buta terhadap syekhnya. Sedangkan poin yang ketujuh adalah beradab di saat kita berada di majlis para ulama. Majlis para ulama adalah majlis yang mulia. Saat itu tidaklah boleh bagi kita yang hadir di majlis tersebut untuk menggibahi seseorang di majlis itu, untuk menghinakan seseorang di majlis tersebut, atau menghinakan ulama atau syekh yang ada di tengah-tengahnya. Seorang yang hadir di majlis ilmu hendaknya memiliki adab, hendaknya menjaga al-akhlaq al-karimah, menjaga adab yang mulia saat bermajlis dengan para ulama. Demikian pula seorang yang hadir di majlis ilmu hendaknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memalingkan majlis kepadanya atau menyebabkan keributan di majlis tersebut. Sebagaimana pula seorang yang hadir di majlis ilmu hendaknya tidak menyebutkan ucapan-ucapan yang tidak disukai oleh seorang alim atau seorang syekh atau seorang muallim yang sedang mengajar di majlis tersebut. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, beberapa poin penting yang benar-benar harus kita perhatikan semua manakala kita bermuamalah dengan para ulama, manakala kita hidup dengan para ulama, manakala kita bersikap dengan para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diridainya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum semua dengan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada antum semua.